اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل والحملة العرش وعلى الملائكة المقربين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل والحملة العرش وعلى الملائكة المقربين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى حضرة جميع الملائكة المقربين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى الجميع الأسم من الرسل وخصوصا إلى شافعنا سيد ساداتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أزواج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وذريته وأزواجه ولباته وفي صحابته وخصوصا إلى خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله وسلم جميع أهل بدر رضي الله وأوصل إلى سيداتنا سيدي حواء وسيداتنا سيدي حجر وسيداتنا سيدي آمنة وسيداتنا سيدي آسيا وسيداتنا سيدي آسيا وسيداتنا سيدي فاطمة الزهراء بنت محمد وسيداتنا سيدي مريم بنت عمران وسيداتنا سيدي خديجة وسيداتنا سيدي آمنة ثم إلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وأوصل إلى ولي سلطان الشيخ عبد القادر الجيلاني وأوصل إلى ولي سلطان Semarang Soleh Darah Sumadil Kubra Sunan Terbaik وأوصل إلى السلطان في هذا القرية وأوصل إلى السلطان في صحيح الولاية وأوصل إلى جميع المجاهدين في سبيل الله وأوصل إلى جميع الأولياء التسعة وأوصل إلى سند بالعلم وسند بالإجابة وأوصل إلى سيد أنبر بن سيد علاوي بن سيد عبد العزيز الإدريس الحسن الماكي وأوصل إلى سيد الحق علي جاد الحق وأوصل إلى كيد أسد أسعري بحمانلي وأوصل إلى مرابي وحنا مرابي أحينا مرسدنا سيد سعادي البدوي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى خضر جامع إخواننا الذاكرين والذاكرات في مجلس ذكر السماوات المالكي الأحياء منهم والأموات أحمدهم الله برحمته ومغفرته من الله ورضوانه وإلى أرواحه ونحرسه sambil arwahi. Monggo Bapak Ibu sebut alil kubur masing-masing jemaah. Wa nahrusuhu sambil arwahi. أن الله يجمعون وإياهم ويهدينا بمداد ويحمينا بحماتهم ويميتنا بمدادهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدار. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور في هذا المجلس مبارك وأوصل إلى جميع أهل القبور في هذا الصحيح البيت Ibu Titin wa Bapak Felix وخصوصا إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض إلى مغربها بارها وبارها وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا
وجدادنا وجداتنا ومشيخنا وأساتذتنا أساتذتنا ولمن استمعنا هؤلاء بسببه الغفر الله لنا ولهم سير لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم.
من كل ذنب العظيم وأتوب إليه توبة نصوحا لا ربكما غفارا أستغفر الله العظيم 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 إن الله غفور رحيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق جادد بينكم بكل فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 ولمن عبد اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل
صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kita angkat sendiri. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه صلاة الله سلام Amin.
yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Amin dengan tema Forgiveness Therapy for Success and Happiness Part 2. Kepada jamaah yang dirahmati Allah, mari sejenak kita kosongkan gelas kita serap banyak ilmu dari Ustaz Amin. Jangan lupa jamaah, ikan sepat, ikan berat, ayo dicatat semua materi. Kepada Ustaz Amin, waktu dan tempat dipersilahkan. Itulah nama ikan-ikanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum kita mulai kajian sore hari ini, marilah kita bersama-sama kita berdoa, kita bermunajat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan membuka pintu pikiran kita, membuka hati kita, sehingga apa yang kita pelajari di sore hari ini Allah berkenan memberikan pemahaman kepada kita, dan yang tidak kalah pentingnya kita bisa mengamalkannya, bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita. Biridhoillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan melanjutkan tema yang kemarin belum selesai tentang Forgiveness Therapy for Success and Happiness. Bagaimana kita belajar tentang terapi pemaafan untuk kesuksesan dan juga kebahagiaan kita, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai sebagaimana biasa mohon yang bawa handphone untuk bisa di-silentkan handphonenya, digetarkan HP-nya sehingga acara ini tidak terganggu hanya gara-gara HP kita bunyi. Dan yang kedua, yuk kita buka pintu pikiran kita, ibarat gelas akan bisa diisi kalau kita mau membukanya. Begitu juga dengan otak kita akan bisa diisi dengan ilmu kalau kita mau berusaha untuk membukanya, ya. Hati-hati penyakitnya orang yang sering ngaji, itu penyakitnya adalah aino, aku sudah tahu ini penyakit yang berbahaya. Nanti yang berikutnya kalau ditanya menjawab, kalau diminta melaksanakan. Ya Bapak Ibu, saya akan sedikit review tentang materi kemarin yang sudah saya sampaikan, bahwasanya kita semuanya sebagai manusia maka tidak lepas dari namanya salah, tidak lepas dari namanya dosa. Betul ya? Kita semua ini kita pasti dilepas namanya salah, tidak lepas dari namanya keliru, tidak lepas dari namanya lupa. Karena kita manusia diciptakan oleh Allah, makhluk yang paling terakhir. Yang pertama Allah ciptakan namanya malaikat. Malaikat itu punya iman tapi dia nggak punya nafsu, maka malaikat tidak pernah berbuat salah. Yang kedua setan. Setan itu diberikan nafsu oleh Allah tapi tidak diberikan iman oleh Allah, maka setan selalu mengajak keburukan. Yang ketiga, ada makhluk yang ketiga namanya binatang ternak. Simbolnya adalah kambing, kuda, kerbau.
Yang binatang ini kesukaannya memang makan, maka yang dipikirkan adalah makan terus. Dan yang keempat adalah binatang buas. Yang binatang buas ini dia kesukaannya ganggu, dia sukaannya rese, dia sukanya mengambil yang bukan haknya, sukanya menakut-nakuti. Maka diwakili makhluk namanya binatang buas, simbolnya anjing. Nah, 4 makhluk ini sifatnya itu ada di dalam diri kita manusia. Manusia ini ada malaikatnya, manusia ini ada setannya, manusia ada binatang ternaknya, manusia ada binatang buasnya. Nah, inilah kenapa saya begitu salut, begitu hormat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa Allah begitu membanggakan Nabi kita Muhammad SAW? Karena Rasul ini juga punya nafsu. Rasul juga ada binatang ternaknya, binatang buasnya, ada sifat malaikatnya, tapi yang dominan yang keluar itu adalah malaikat. Itulah betapa kagumnya Allah menciptakan makhluknya sendiri namanya baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang manusia punya segalanya, tapi dia bisa menekan dirinya agar menjadi punya sifat malaikat. Nah, kita ini punya salah, maka hidup ini tidak lepas dari namanya salah. Salah dibagi menjadi 3. Satu, ada salah yang membawa berkah, salah yang membawa masalah, salah yang membawa susah. Ini kemarin sudah saya bahas. Ya, sebagaimana kedelai bisa kita olah menjadi tahu, bisa kita olah menjadi tempe, bisa kita olah menjadi kecap, bisa kita olah menjadi susu, bisa kita olah menjadi bubur kacang hijau, bisa kita olah menjadi tahu isi, karena kecambah itu juga dari kedelai. Tinggal bagaimana kita mengolah. Nah, kemarin saya jelaskan tentang ada salah yang membawa berkah. Tandanya orangnya salah, mau ngaku salah, mau mendatangi yang salah, mau minta maaf dia ini salah, dan mau memperbaiki karena dia pernah berbuat salah. Salah yang demikian insya Allah akan membawa berkah. Sebagaimana Allah ajak kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah engkau untuk mencari ampunan dari Tuhanmu dan surga seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka Allah menyuruh kita untuk bersegera bertobat, bersegera untuk ngaku salah, bersegera untuk ngaku kita punya dosa, minta ampun sama Allah. Insya Allah, Allah akan terima tobat kita, Allah akan terima apa yang menjadi harapan-harapan kita, terutama minta diampuni oleh Allah. Nah, cuman sayangnya banyak orang, kalau semua orang mau menjalankan ini, insya Allah hidup ini akan menjadi indah. Hidup ini menjadi nyaman. Salah dikit kita minta maaf, mohon maaf saya yang salah. Coba satu keluarga rebutan salah, aku yakin keluarga itu akan bahagia, karena rebutan salah. Wahai anakku, mohon maaf ya anakku, selama ini nilaimu jelek, dirimu seperti ini, prestasimu seperti ini karena saya bunda, saya salah ayah, salah bunda. Enggak bunda, ini salah aku. Enggak nak, ini salah bunda. Rebutan salah. Keren itu ya. Maka nanti yang muncul adalah memperbaiki diri. Cuman sayangnya kita sering, mohon maaf, rebutan benar. Itulah namanya ada debat. Debat kui rebutan benar. Bentar lagi ini tahun pemilu, kudu rebutan bener kabeh. Ya kan? Ini. Maka jadi ramai. Maka yang kedua, salah membawa masalah, orangnya salah, tidak mau ngaku salah, diingatkan kalau dia salah, malah marah-marah. Tunggulah masalah. Ya, wis ngerti gula darahnya tinggi, makannya masih ngawur, diingatkan temannya, Bu, mohon maaf, jenengan iki kayaknya gula darahnya itu tinggi, mbok kurangi makan nasi, kurangi makan gula. Wis ora usah cerewet awak-awakku dhewe. Iki nggonku dhewe, ora usah kakean ngomong. Mengko berikutnya loro, aduh, tolong. Ono ngene iki ya. Iya wis ngono kuwi, kandhanane angel gitu ya. Ya kan? Ini ya, salah, tidak mau ngaku salah, diingatkan malah marah. Iki ketoke wonge teko. Kerudunge pink gitu ya. Sing luwih parah kerudunge ijo gitu.
Kocok-motonan meneh. Wah, wis parah ya. Nah, yang ketiga namanya salah yang membawa susah. Orangnya salah, tidak mau ngaku salah, diingatkan marah-marah, ya. Kemudian dia malah lari dari masalah, lari dari tanggung jawab. Tunggulah susah dalam hidupnya. Orang yang salah tidak mau ngaku salah, ya, diingatkan malah marah-marah, lari dari masalah, tunggulah susah dalam hidupnya. Nah, ini tinggal bagaimana kita mengolah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya di hadis riwayat Bukhari, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda bahwasanya barang siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatannya atau sesuatu yang lain, maka hendaklah ia meminta dihalalkan darinya hari ini sebelum datangnya dinar dan dirham tidak berlaku, namanya hari kiamat. Maka ketika itu terjadi, kelak jika dia memiliki amal soleh, akan diambil darinya seukuran kezalimannya. Dan jika dia tidak mempunyai kebajikan lagi, akan diambil dari keburukan saudara yang dizolimi, kemudian dibebankan kepadanya. Itulah bahayanya kalau kita ini salah, tidak mau ngaku salah, tidak mau minta maaf. Berat urusannya. Apalagi lari dari masalah. Wes bar. Ya, maka yuk kita spirit ini, dalil ini betul-betul masukkan ke dalam dada kita, hati kita, ya, menjadi semangat kita untuk minta maaf. Itulah menjadi dasar pentingnya kita ini ngaku salah dan minta maaf. Insya Allah kalau kita sudah sering ngaji, kita paham manusia ini nggak lepas dari namanya salah, nggak lepas dari namanya lupa, karena manusia fitrahnya memang salah. Itulah Allah buka ampunan kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, inilah masuk yang kemarin belum kita bahas. Yang kedua, kita akan membahas tentang mengapa kita harus memaafkan. Jadi alasan pertama tadi kenapa kita harus minta maaf, karena kalau kedoliman yang kita lakukan, kita mengambil hak yang bukan hak kita belum minta dihalalkan, dan orang tersebut tidak menghalalkan, maka urusannya nanti sampai di akhirat. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita harus meminta maaf? Oke, alasan yang pertama karena perintah Allah. Apa Bapak Ibu? Karena perintah Allah, dan kita sudah sepakat semua perintah Allah itu pasti membawa kebahagiaan, membawa ketenangan, membawa kebaikan, membawa kesuksesan hidup kita. Sebaliknya, semua larangan-larangan Allah itu kalau kita langgar, kita tabrak larangan itu, akan membawa kesengsaraan, penderitaan, kesusahan, keburukan di dalam hidup kita. Maka salah satunya biar kita itu baik, karena manusia itu nggak lepas dari namanya salah, maka tugas kita yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, maka memaafkan. Dasarnya apa? Yuk kita ambil dasar yang pertama, ayat yang saya yakin sudah hafal, karena ayat ini ketika Anda ikut halal bihalal, selalu yang dibaca adalah ini. Maka mungkin saya sudah puluhan kali ngisi halal bihalal di bulan ini, ya, maka ayat selalu dibocom siki. Ya kan? Padahal ya ono ayat liane ya ono, saya nggak tahu ya. Kenapa yang muncul pakai ini ya? Ya, tentang tanda orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang alladzina yunfikuna fis-sar'i wad-dharra, orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di saat lapang dan sempit. Wal kadiminal ghaidha, tahan amarah. Wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Innallaha wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah,
Ayat ini Ali Imran 133 134 ini Allah perintahkan kepada kita untuk memaafkan. Dan ternyata ketika kita memaafkan, oh ini kebaikannya luar biasa. Nanti kita kupas dari aspek psikologinya, ya, dari aspek neurologinya. Nanti kita akan bahas. Oke, yang kedua dasarnya di surat Al-A'raf ayat 199. Ini perintah dari Allah, ya. Khudil afu wal wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk memaafkan. Ya. Yang ketiga, ini kabar baiknya untuk kita. Alhamdulillah Allah kasih ayat ini di surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura ayat yang ke-40. Surat Asy-Syura ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah innahu la yuhibbudz dzalimin. Ya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Jadi di Islam itu hukum pertama itu namanya adil. Adil itu kejahatan serupa, sebuah kejahatan dibalas dengan kejahatan yang serupa. Istilah namanya kemarin saya ceritakan itu namanya dikisos. Pukul sekali balas pukul sekali. Ya, dijotos satu kali balas jotos satu kali. Tapi kalau dipukul sekali balasnya 5 kali itu namanya pembalasan lebih kejam. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu namanya adil. Selingkuh dibalas selingkuh. Oleh rak kira-kira? Hah? Boleh nggak? Oleh ning padha dosane. Iya kan? Aku malah kebablasan, malah rak sido, malah bar karuan ya. Oke, tapi ini yang sama, itu namanya adil. Namanya apa? Adil. Nanti di atasnya namanya ihsan. Nah, ihsan itu apa? Suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik. Ini menarik dua ya. Barang siapa yang memaafkan, Anda didolimi, disakiti, tapi Anda memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Nyangking besarnya, begitu besarnya pahala memaafkan, Bapak Ibu, sampai Allah tidak bisa menyebut pahalanya begitu banyaknya. Ini istimewa. Suami selingkuh, Anda memaafkan dan mau berbuat baik, istimewa tenan. Ono ning kene ono wong teko. Jelas ono tuh ya. Samawat masa ora ono. Ketoke kerudunge ireng sing model iki. Ada nggak kira-kira ya? Alhamdulillah. Ya, itu namanya ihsan. Inilah berarti ini perintah Allah. Jadi dibolehkan kedoliman dibalas dengan kedoliman yang sama. Itu namanya adil. Minta keadilan. Itulah nanti ada pengadilan. Ada kepolisian untuk minta namanya keadilan. Nanti ada undang-undang, ada aturannya. Agar mendapatkan balasan yang setimpal. Itu namanya adil. Tapi di atas itu namanya ihsan. Naik kelas. Ya, didolimi, disakiti, tapi dia memaafkan dan berbuat baik. Inilah Rasul sering contohkan. Lewat di pertigaan Rasul selalu dilempari kotoran manusia. Setelah dilempari, Rasul hanya tersenyum. Baunya nggak enak, Rasul tersenyum, Rasul lewat. Berikutnya lewat dilempari kotoran lagi, Rasul cuma tersenyum kemudian lewat lagi. Hari berikutnya lewat ternyata orangnya nggak ada.
Rasul bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, saudaraku, tahu nggak kamu yang biasa ngelemparin saya kotoran? Tahu ya Rasul, sekarang dia kondisinya sedang sakit. Sedang sakit, Rasul datang ke rumahnya, mendoakannya sambil membawa oleh-oleh untuknya. Keren tenan. Itu kan Rasul. Kita kan manusia biasa. Lah terus Rasulullah dihadirkan itu untuk apa? Apakah hanya untuk contoh, hanya untuk cerita, apa dicontoh? Kira-kira untuk dicontoh atau hanya sebagai cerita? Al-Quran ada kisah tentang Fir'aun, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Rasulullah. Iki janjane mung cerita tok, cuman menjerangkan cerita. Oh ngono tok, atau untuk kita tiru? Untuk kita tiru, Bapak Ibu. Inilah kita bareng-bareng belajar. Nggak gampang memang. Memaafkan itu memang berat. Hanya orang-orang kuat yang bisa memaafkan. Hanya orang-orang yang punya iman yang tinggi yang dia bisa memaafkan. Nah, sekarang saya akan sampaikan dulu biar pemahaman kita menjadi komplit. Saya akan sampaikan tentang miskonsepsi tentang maaf. Kesalahpahaman tentang maaf selama ini yang terjadi di antara kita, di antara lingkungan kita. Apa miskonsepsinya, salah paham? Yang pertama, ya, ada orang yang mengatakan pemaafan itu diartikan melupakan kesalahan yang terjadi dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Ini salah. Memaafkan bukan berarti melupakan. Forgive not forget. Ya, artinya ketika kita memaafkan itu bukan berarti melupakan, karena kita nggak pernah mungkin lupa kepada orang yang mendolimi, menyakiti kita. Orang mungkin lali, Anda dihianati, diselingkuhi, tetap eling-eling. Tak ada nih. Orang mungkin lali, enggak. Maka nanti maaf ya maaf. Ya, ini salah pahaman yang pertama. Memaafkan itu berarti kita melupakan. Ora iso. Mas, mbok dilalekke wae, Mbak, mbok dilalekke. Wong model lanang koyo ngono kok jenengan senengi sampai jenengan ra gelem membuka untuk hati orang lain. Mbok dilalekke. Buatene lalekke piye kowe ra ngrasake. Wis kadung aku atiku wis mlebu karo dhek. Wah. Wis. Ya tetap langsung kilingan terus. Apa meneh namanya disebut namanya wiwit langsung tak. Waduh ya Allah. Mantanku mbiyen yo wiwit jenenge ya Allah. Lah kok ning kene kowe jenenge koyo ana wiwit bareng to ya Allah. Ya toh? Ayo. Berat. Ya. Apa meneh Jatmiko? Wah, meneh Jatmiko ya Allah. Jatmiko langsung tak ning ngono, memori langsung terkilingan. Ya Allah. Jan kurang ajar tenan dhek piye nak. Yang lorok kayak aku tenan memang. Wah. Memaafkan bukan berarti melupakan. Yang kedua, salah paham yang kedua adalah pemaafan dipandang sebagai simbol kelemahan. Enggak. Orang yang memaafkan dialah orang yang kuat, Bapak Ibu. Bukan orang yang lemah. Dialah tanda orang yang imannya hebat, imannya luar biasa. Jadi kalau di antara Anda punya jiwa pemaaf, oh, ini istimewa. Makom Anda betul tinggi, derajat Anda memang luar biasa. Berarti memang orang kuat, bukan simbol orang lemah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, pemaafan merupakan sesuatu yang sifatnya tidak adil. Memaafkan itu kan berarti ora adil. Enak wae dhek sing nglakoni bar ngono dimaafke, ora adil itu. Ya. Ini juga kesalahpahaman maaf di lingkungan sekitar kita. Pemaafan merupakan sesuatu yang sifatnya tidak adil. Nah, saya akan tunjukkan ayatnya, dalilnya ya. Ini sering saat bapak-bapak khutbah Jumat sering dengar ayat ini, yaitu di surat An-Nahl ayat 90.
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat baik. Nah, ihsan. Ya, di atas adil namanya ihsan tadi. Ini dalilnya yang saya sampaikan tadi. Ya, didolimi tapi kita tidak membalas, mendolimi kita memaafkan. Itu tinggi lagi. Sudah memaafkan, kemudian kita mau berbuat baik lagi. Keren banget. Orang yang mendolimi, orang yang menyakiti, orang yang menipu Anda, ya, orang yang katanya kerjasama barkui malah duit jenengan digowo, dapat informasi orangnya masuk rumah sakit, Anda mau datang, Anda mau maafkan, Anda mau datang bawa jajan, mau mendoakan, TOP BGT tenang. Tapi umumnya gimana? Sorry aku, wes, karep-karepe wes ben rasakno. Wis ben dirasake, wis ora sopan nih. Ini ngakeh kan ngono to. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, kesalahpahaman tentang pemaafan. Yang keempat namanya, cermati Bapak Ibu, pemaafan bagi orang yang dekat dan yang minta maaf. Memaafkan itu bagi orang-orang dekat saja, suami, istri, anak, mertua, orang lain nggak berhak dapat maaf. Dan memaafkan itu dia harus datang minta maaf, tidak harus. Nek pengen maafkan, maafkan saja. Ora usah ngomong ini, nek ndek ora sujud ning ngarepanku, aku sorry ra buka maaf karo dhek. Ono ora ngene iki? Ono ora? Nek ora teko sungkem karo aku begah buka maaf karo dhek. Berarti dia sudah berharap, ibaratnya apa? Ibaratnya dia yang meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Kenapa? Karena orang yang memaafkan itu memang penderitaannya luar biasa. Dhek iki wis lara ati, dihianati, diselingkuhi, berharap orang yang menyelingkuhi itu datang sujud minta maaf. Itu kan agak nunggu, ini bisa jadi 10 tahun ra teko-teko. Wis kadung Anda kakean loro, wis kadung kepikiran, wis kadung mangkel, wis kadung jengkel, kadung dendam. Penderitaan yang Anda alami. Guru-guru nunggu wong njaluk maaf, ra njaluk maaf. Nek pengen maaf ke ya maaf wae. Njaluk ora njaluk maafkan. Kalau kita pengen bahagia, kita pengen dapat pahala yang luar biasa, kita pengen bahagia, pengen tenang, pengen sukses dalam hidup kita. Ya, meskipun ini butuh proses. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, yang kelima, pemaafan itu bisa cepat dan mudah dilakukan. Ora, butuh proses. Memaafkan itu butuh waktu, Bapak Ibu. Nggak bisa cepat dan mudah dilakukan. Angel. Maka saya sampaikan berat ning iso. Memaafkan itu berat. Ya. Itulah pahalanya surga. Nek pahalanya kipas angin, ini biasanya gampang. Cuman lari pagi jalan sehat untuk kipas angin. Butuh waktu. Butuh proses untuk mengolah batin ini. Ya, karena apa tadi kita punya ada setannya, kemudian kita juga ada malaikat, itu kan tempur terus. Apa meneh ada sifat binatang ternyata ana meneh binatang buase. Binatang buase metu dominan, ora karu-karuan, ora iso. Ya kan? Ini nanti yang muncul. Dan yang keenam, kesalahpahaman tentang pemaafan. Pemaafan berarti membolehkan perilaku yang tidak seharusnya. Ndak. Salah yo salah. Selingkuh yo selingkuh, salah. Pemaafan bukan arti membenarkan berarti selingkuh boleh. Ndak gitu. Bohong yo salah, dosa yo dosa. Ya, tetapi kita mau punya sikap untuk memaafkan. Setuju? Sepakat? Nah, selama ini kita punya pemahaman dilalek wae.
Ya kan? Sering yang muncul rayuan dari teman kita. Lalek ke piye. Ya kan, kowe rak ngrasake aku iku lho. Nah, kan ngono to. Ya kan? Kemudian yang kedua, pemaafan dipandang sebagai simbol kelemahan. Pemaafan merupakan sesuatu yang sifatnya tidak adil. Pemaafan hanya bagi orang-orang dekat dan minta maaf saja. Kemudian apa, pemaafan itu bisa cepat dan mudah dilakukan. Mudah dilakukan gampang. Setelah selesai acara kita salam-salaman gampang. Karena tidak ada konflik. Ketemu sepisan, mohon maaf lahir batin Pak Amin, nggih lahir batin gampang kuwi. Nggih napa nggih? Ya Pak ya. Karena tidak ada sikap perilaku yang bertentangan di antara dua orang ini. Halo. Hai. Alhamdulillah. Nah, kemudian inilah salah satu, sebelum nanti kita belakang tentang cara bagaimana langkah untuk memaafan, pahami dulu konsepnya. Prinsip untuk pemaafan dan pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar. Cermati kata kuncinya. Ya, ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya. Terlepas mereka benar-benar pantas mendapatkan pemaafan, pengampunan atau tidak. Pemaafan itu kita dengan sengaja, dengan sadar dan sengaja melepas perasaan dendam dan benci kepadanya. Aku memang loro ati karena karo kue utang rak nyaur-nyaur, tapi tak maafke. Ya, tapi saya maafkan dengan sengaja. Dengan dalil apa? Perintah Allah. Kita pengen dapat pahalanya dari Allah. Maka setiap kita mendapatkan pahala dari Allah ini butuh pengorbanan. Gitu ya. Maka kuncinya adalah apa? Dengan sadar dan sengaja. Mas Wiwit punya salah dengan saya, Mas Wiwit saya maafkan, saya halalkan dengan sengaja. Dengan segala ketidakcocokan, ya, dengan segala kekurangan, dengan segala kesalahan yang pernah dilakukan, tetapi kita dengan sengaja dan sadar untuk melepas, untuk memaafkan. Baik orang itu berhak dapat ampunan apa tidak? Setuju Bapak Ibu? Sepakat? Alhamdulillah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kayak masih dicatat gitu ya. Inilah kenapa kita harus belajar. Kenapa harus ngaji ternyata. Aku belakang ini merenung kenapa kita kudu ngaji. Kudu dapat nasihat. Iki beda ketika menyikapi sesuatu. Insya Allah pertemuan berikutnya saya sudah siapkan materi ini keren tentang bagaimana melepas kemelekatan dalam hidup yang membuat kita itu sakit hati, yang membuat kita kecewa karena kita itu banyak melekat, Bapak Ibu. Ya, semakin banyak kita merasa memiliki, maka semakin tersiksa ketika yang kita miliki itu akan hilang. Nah, bagaimana langkahnya? Bagaimana caranya, bagaimana prinsipnya, insya Allah minggu depan saya akan bagi ini. Ya, biar jenengan itu semakin tenang, semakin nyaman, semakin enak. Waduh ya Allah, belakang saya itu alhamdulillah dikai kesempatan untuk ngaji bersama Bapak Ibu. Satu jadi gelem mau tidak mau melu belajar ini. Meskipun belajar dengan terpaksa, tapi kan aku untuk apa ya? Untuk membelajar yang luar biasa. Untuk diri saya pribadi. Oh ini Masya Allah. Ini seandainya nerono jadwal rutin Senenan, mungkin aku ya sinau bisa jadi. Ya kan? Oh ini atas karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang kedua yang pengen saya sampaikan, mengapa kita harus memaafkan? Satu, karena perintah Allah. Yang kedua, keuntungan orang-orang yang memaafkan. Yang pertama, cermati. Memaafkan itu membuat hidup lebih ringan, lebih tenang.
Ya. Jadi kalau hidup ini tidak kita maafkan, kita tidak punya sikap latihan untuk memaafkan, hidup kita menjadi berat. Kenapa? Karena selalu kita kepikiran itu terus. Ingat, kita selalu kepikiran dua hal. Sesuatu yang menyenangkan itu akan ingat terus, dan sesuatu yang menyengsarakan, menyulitkan, menyusahkan, itu cenderung kita juga akan ingat terus. Mohon maaf, Anda pasti hari ini saya tanya, Anda akan ingat dengan orang yang pernah menyakiti Anda, mendolimi Anda. Saya suruh Anda merem sebentar, Anda akses, pasti ketemu orangnya. Bahkan tidak usah disebut, langsung metu dewi. Ya kan? Geteng nggak karu-karuan. Ya, maka itu kalau kita nggak maafkan Bapak Ibu, hidup kita itu menjadi berat, hidup kita nggak tenang, nggak ringan. Kita selalu keilingan terus. Dan yang kedua, keuntungan kita memaafkan akan membuat, ini bahasa anak-anak muda, memaafkan itu membuat kita maju, membuat kita move on. Membuat kita maju, membuat kita move on, memaafkan itu. Banyak hari ini, mohon maaf, saya menemukan ada orang-orang yang tidak memaafkan. Goro-goro katanya cinta pertama, cinta monyet. Ya, waktu SMA, waktu kuliah, pendekatan pacaran 3-4 tahun dikecewakan. Saya menemukan sekarang sampai usia ada yang 43 tahun, 45 tahun memutuskan untuk tidak menikah. Gara-gara kecewa dengan seorang laki-laki yang namanya Wiwit tadi. Ya kan? Memutuskan untuk tidak menikah. Itu kan dia nggak bisa move on. Berat hidupnya di masa lalu. Ya kan? Anda usaha bangkrut, bar kuwi kapok rak gelem usaha, kan ra iso move on toh. Ya enggak? Gak bisa memaafkan. Ya. Maka memaafkan ini membuat kita maju, membuat kita move on, membuat kita semangat. Tapi kalau kita nggak memaafkan, hidup kita menjadi berat. Mohon maaf, mungkin ada di antara Anda yang tidak cocok dengan jamaah yang hadir. Akhirnya apa? Jenengan nesu karo majelis, bar kuwi mutung orang ngaji. Guru-guru rak cocok karo Mas Ibnu, rak ngaji nang kene. Majelisnya jadi diserii. Ono ngene iki. Teko wonge. Iku kan yo berat to. Nesu karo wong masjid, mutung ora mangkat ning masjid. Rak gelem jamaah ning masjid, goro-goro ana masalah sithik karo Pak Jatmiko. Masjide melu diserii. Ana ora? Bahkan sing parah meh mangkat pengajian WA koncone. Wonge mangkat ora. Nek wonge mangkat aku wegah ora mangkat. Nek wonge rak mangkat aku siap untuk mangkat. Dilalai wonge telat. Bar ngono, aduh wong koyo kuwi meneh. Wong koyo ngono kok yo urip. Kok dilalai kerudunge kok yo biru. Menderita, Bu. Tapi ini kan ada, betul? Ya. Anak kita punya salah, awake denesoni, ora no maaf kita menderita. Suami jenengan apalagi sing bendino ketemu punya salah, jenengan tidak maafkan, jenengan keruntel-keruntel wetenge. Ya kan? Berat hidup kita, gak bisa move on. Itulah Allah perintahkan untuk maafkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa kita harus memaafkan? Memaafkan itu membawa harmoni. Ingat, membawa hidup yang baru. Duren-duren roti, bien-bien saiki. Ya kan? Oh no, ini jamaah laporan. Goro-goro kemarin pernah sempat ganti malam hari. Akhirnya mutung rak gelem ngaji meneh. Yo wis terserah. Wis enak-enak sore pindah malam meneh. Bar ngono Mas Amin ya wong do wegah ora ngaji meneh. Ya wis terserah. Ku jenenge ora iso maafke. Ora iso move on. Mutung absen meneh saiki. Ya wis terserah itu urusane. Aku ora curhat, tak omongke sekalian.
Oh, ngerti to wong ra teko jarene kan berarti akal wong to kuwi. Betapa banyak hidup kita menderita gara-gara kita tidak memaafkan. Setuju? Sepakat ya? Memaafkan harmoni hidup yang baru. Ingat kita itu punya potensial lah. Nanti yang keempat. Memaafkan itu menunjukkan kita manusia yang bisa salah, bisa keliru. Maka mohon maaf nek ono koncone saudaranya keliru, ojo dikuyo-kuyo, ojo dihina-hina, ojo di macam-macam karena bisa jadi itu nanti terjadi untuk diri kita. Ini pelajarannya. Bisa jadi kesalahan yang sama bisa menimpa kita, Bapak Ibu. Kita nggak tahu skenario Allah hidup kita seperti apa. Itulah ketika Allah ingatkan kepada kita, ketika kamu menyukai sesuatu, ojo kebangetan, nek serik, ojo kebangetan. Nek seneng kebangetan mengko salah sidik kamu kecewa, kamu membenci berlebihan, dilalai cedak karo kowe. Akhirnya dijilek-jileke karo koncone, wes, biyen diserik-seriki, saiki nempel terus. Geting nyanding. Nah, ini kisahnya Mas Wiwit gitu ini ya. Dia cerita karo Mam Sari cerita kisahnya. Halo, subhanallah. Nah, mengapa kita memaafkan? Yang kelima, memaafkan itu membuat kita punya energi yang lebih. Energi positif kita itu melimpah. Sehingga kita bisa punya karya yang hebat. Kita bisa punya prestasi yang luar biasa, Bapak Ibu. Karena kita memaafkan. Kalau kita tidak memaafkan, mohon maaf, energi kita energi dendam, energi dengki, energi negatif, sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Seperti tadi yang saya ceritakan, karena dia tidak memaafkan, akhirnya mutung ora gelem ngaji meneh. Sing ora cocok karo wong siji, ya kan? Kuwabeh dadi elek kabeh. Wah, Samamat rak genah, lho Samamat katut meneh lho kuwi. Guru-guru masalah dengan satu orang itu loh. Ya kan? Sehingga apa? Akhirnya kapok, orang gelem ngaji, orang gelem pengajian monomene, akhirnya uripe susah. Itulah Allah perintahkan kita untuk memaafkan. Aku jadi ngerti, iya, kenapa Rasul itu hebat, sahabat itu luar biasa, karena beliau ini pemaaf. Ya kan? Yuk cermati Bapak Ibu, kita merenung dalam kehidupan kita. Kadang kita itu menuntut orang itu memaafkan kita, tapi awake dhewe ra gelem maafke. Bahkan sing paling parah awake dhewe meksa Gusti Allah, minta ampun, minta dimaafkan, tapi orang lain yang punya salah dengan kita, ora gelem kita maafkan. Kira Gusti Allah didelok ngene kira-kira rasane piye? Gemes ra kira-kira? Lho gemes to iki jarene dosane akeh, ngaku salah, minta maaf, iki koncone iki lho, utang 100.000 janjine seminggu urung dibayar, rong minggu urung dibayar, cerita rame ning grup. Ya Allah. Ya kan? Tapi kira teko ketok iki ya. Ini Bapak Ibu, inilah menjadi alasan kenapa kita harus minta maaf dan memaafkan. Semakin belakang Islam ini luar biasa. Allah dan Rasulullah ini punya aturan itu keren. Nah, nanti lengkapnya di materi yang berikutnya tentang melepas kemelekatan. Jadi bisa jadi kita selama ini itu banyak melekat. Orang yang pelit salah satu tandanya dia itu sudah melekat, mencintai sesuatu yang berlebihan. Maka kalau lepas dia akan sakit. Padahal hidup ini hanya titipan, Bapak Ibu. Betul? Setuju? Nah, insya Allah minggu depan orang teko gelo serius. Wah, aku nyiapke materi sampai nangis dreweles ano. Ya Allah. Kenapa kok aku dakwah ora ikhlas ya Allah, padahal aku bisa sampai sini engkau gerakkan, engkau kasih ilmu, engkau kasih kesehatan, ada orang yang hadir, ya Allah. Apa alasanku kenapa aku nggak ikhlas untuk melakukan, ya Allah. Aku sampai ngono Bapak Ibu. Aku goblok selama ini urip ora iso ikhlas, ijan kebangetan tenan.
Ya kan? Aku beramal nek ora ikhlas iki berarti memang bodoh tenan aku. Padahal iki duwite Gusti Allah, rezekine Gusti Allah, sing ngeki Gusti Allah. Lah kok ngeculke kok abot. Ya Allah. Itu Bapak Ibu. Ya. Insyaallah spiritual nanti kita akan naik, semakin naik ke belakang. Kalau Pak Bambang banyak mengajar tentang kita harus maju, kita harus bertumbuh, bagus. Nanti dari sisi rohaninya, bagaimana kita mengatur hati kita, biar dua-duanya dapat. Sepakat? Karena kalau kita melakukan sesuatu kita kan gak ikhlas Bapak Ibu, dunia ra entuk, akhirat ra entuk. Eman-eman tenan ini. Aku kalau ngajar di sini aku gak ikhlas, dunia ra entuk. Yo entuk mangan apa? Lontong. Paling entuk kuwi. Tapi ini akhirat ra entuk apa-apa, eman-eman. Kalau ikhlas dua-duanya dapat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, memaafkan itu ibarat peternak domba Garut, seorang peternak yang diseruduk domba Garut hingga dirawat di rumah sakit, orangnya dirawat di rumah sakit, dan usai sembuh ia mendatangi, memelihara, menyayangi sang domba Garut dengan penuh perhatian. Jadi ada seorang peternak kambing pas makani diseruduk karo pedus iki. Ya, nyeruduk, ketika nyeruduk kena perutnya, luka, mlebu rumah sakit. Akhirnya dirawat rumah sakit 1 minggu. Tapi setelah keluar dari rumah sakit, si peternak ini dia mau mendatangi kambingnya, mau menyayanginya, mau memandikan, mau ngasih makan, mau merawat. Itulah pemaafan. Tapi goro-goro diseruduk pedus iki mau, mlebu rumah sakit, balik langsung disembelih, disate sekalian. Kurang ajar tenan kuwi. Kurang ajar rasakno kuwi. Dikok membelih langsung disate. Ya. Jujur Bapak Ibu, ini nggak gampang. Hanya orang-orang yang mau berusaha untuk menjadi baik, beriman, dia sanggup untuk memaafkan. Itu hanya orang kuat. Orang lemah kayak berat, sulit untuk memaafkan. Nah, oleh sebab itu ada 5 langkah praktis untuk mempraktekkan pemaafan. Apa 5 langkah yang saya tawarkan Bapak Ibu, biar setelah acara hari ini kita semua bisa berusaha, berikhtiar, berlatih untuk memaafkan. Ya. Apa 5 itu? Yang pertama adalah mulailah dengan meyakini diri sendiri bahwa penderitaan kita tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan para nabi dan kekasih Allah. Sak rekoso-rekosone awake dhewe, sesusah-susahnya diri kita, itu enggak seberapa dibanding dengan penderitaan, kesusahan yang dialami oleh para nabi, para rasul, dan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Sepakat? Kan yang paling umum kita itu kan salah apa to jane to? Cemburu to jane to. Bojone weanan karo wong wedok liya kan paling kan mau ngono to. Cemburu, terus bojone nek bar habis mandi anduke ning kasur kan paling ngono to. Omahe rada semrawut kan wis paling mau ngono tok. Duite kakean tek nggo jajan, akhirnya rame kan ngono to. Ya enggak? Kan enggak sampai seperti Rasulullah diembargo sampai 3 bulan ya, bisnisnya dimatikan. Kan ora to. Ya kan? Sakit Nabiullah Ayub alaihissalam sampai 18 tahun. Kan awake dhewe kan paling kan ya 2 dina, sedina paling untune lara. Ya paling ngono to. Ya enggak? Ya kan? Enggak seberapa Bapak Ibu. Pahami ini agar kita bisa melepas. Yuk coba Anda memaafkan pakai psikologi ini. Jenengan urut.
iki janjane apa to? Oh, wong iki utang. Utang dhek ora bayar. Ya kan? Nek utang dhek ora bayar, tak kejar nyatane wong yo ilang. Ya, tak geloni duitku yo ora balik. Ya kan? Tak santet malah dhek malah aku kakean dosa. Lho misale lu pikiranmu macam-macam kan? Ya kan? Itu tetapi kita itu kadang memutuskan sesuatu yang nggak mikir berpanjang itu. Kan janjane mungkin mohon maaf suami selingkuh misal. Ya kan? Suami selingkuh, terus kita pikiran wis ora karu-karuan. Wah, iki mesti wis bolak-balik mesti jebulane mong lagi ketemuan ping pindho. Janjane mong ping pindho tok ketemu. Cuman makan bareng Bapak Ibu. Tapi ini kan dikembangke. Wah, suami sudah tidak setia. Laki-laki brengsek enggak karu-karuan. Katanya jadi imam model kayak gini. Wah, macam-macam. Wes kono jamane jamaah asamawat, asama terang genah meneh. Asama podo meneh. Ki mesti ketuane mesti Mas Wiwit. Wiwit kena meneh. Lah iya. Yuk Bapak Ibu. Enggak seberapa. Yang kedua, bagaimana kita punya mindset dan harus memaksakan, ingatlah perbuatan baik yang telah dilakukan oleh orang yang merugikan kita. Ilinge apike. Ingat kebaikannya. Sejelek-jelek manusia itu pasti ada kebaikan. Sebaik-baik manusia pasti ada keburukan. Itu pasti, Pak, Bu. Ya, mohon maaf, sekelas wanita tunasusila saja, itu pun pasti ada kebaikan di sana. Ya, ada kebaikan di sana. Itulah saya banyak terinspirasi dari Gus Miftah yang saat awalnya dia berdakwah itu di lokalisasi. Di Sarkem, kok apal, Bu? Ya. Wah, jangan-jangan oh ya wes, tak kira koncone ning kono. Nek koncone ning kono aja ngomong marah Mas Ibnu. Engko ora maksude ning ngomong iku didakwahi maksude ngono lho. Wis udun sik. Dia datang di sana tiap malam, dia sholat di musola, bahkan dia diancam mau ditembak karena kamu dianggap mengganggu di situ. Kamu punya perkara apa? Maka dia sampaikan, tunggu saya cuma 1 minggu tak sholat malam di tempat ini. Kalau nanti aku di sini ada masalah silakan bunuh saya. Kan gitu prinsipnya. Karena dia punya prinsip bahwasanya setiap orang yang kata jelek, buruk itu pasti ada baiknya. Bahkan Allah saja memasukkan surga seorang pelacur gara-gara dia memberi makan anjing. Berarti ada kebaikan di situ Bapak Ibu. Maka elingo kebaikannya. Jangan sampai kebaikan suami yang sudah bertahun-tahun bersama Anda gara-gara salah dikit jenengan tidak mengampuni, cerita welek kabeh. Ya, ini bahaya. Sama seorang suami ketika istri selama ini sudah melayani dengan yang terbaik, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, rodok keliru sidik, akhirnya apa? Menjadi dikembangkan luar biasa, tidak bisa memaafkan. Maka cara untuk kita memaafkan, ingatlah kebaikannya. Mesti ono api gelem salat iki wis apik lho kuwi. Ya. Ini salah satu kebaikan kita ambil. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memaafkan kesalahan orang lain? Berusahalah dengan tulus untuk berdoa kebaikan kepada orang yang melukai Anda. Ini keren banget. Ini salah satu amal yang keutamaannya luar biasa. Anda bisa mendoakan kebaikan orang-orang yang telah menyakiti, mendolimi, mengecewakan Anda, tapi Anda doakan kebaikan untuk dirinya. Hanya orang-orang kuat, orang-orang yang beriman, bertakwa yang sanggup melakukan ini Bapak Ibu. Karena biasanya dengan orang yang mendolimi, dongone elek. Semoga-moga tua beraan, wis buen ngono wis. Buah, warkan disumpahi ngomong elek-elek. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, tolong sekarang kita praktek. Hadirkan wajah atau seseorang, teman, saudara, siapapun itu. Nek saat Anda ingat orang ini, emosinya munggah. Juengkel ra karu-karuan. Ya, tolong sekarang kita praktekkan. Kita praktekkan.
praktekkan, kita doakan kebaikan untuk dirinya. Boleh? Langsung Bapak Ibu ya. Saya yakin di antara Bapak Ibu ada. Ya, apalagi mungkin Bapak Ibu berada di tempat, di lingkungan, di saudara yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Yuk kita kirimi Al-Fatihah untuk dia. Kita kirim Fatihah, doakan kebaikan, doakan kelimpahan rezeki, doakan kesehatan panjang umur untuk dirinya. Biridhoillah wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita khususkan kepada seseorang yang selama ini pernah menyakiti kita, mendolimi kita, mengecewakan kita. Sebut namanya orang ini, kalau bisa Anda hadirkan wajahnya, kemudian doakan, ya Allah ya Rabb, hari ini kami berdoa untuk fulan atau fulanah ini ya Allah. Sebutkan namanya. Ya Allah, semoga orang ini mendapatkan kebahagiaan. Semoga orang ini mendapatkan ketenangan. Semoga orang ini mendapatkan panjang umur, kesehatan, kelapangan rezeki, mudah urusan dunianya dan mudah urusan akhiratnya. Ya Allah, ampuni dia kalau dia punya salah. Maafkan dia kalau dia punya salah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dia adalah kepunyaanmu ya Allah. Engkaulah yang membulak-balikkan hatinya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan orang ini tambah baik, tambah sukses, tambah mulia, tambah dekat denganmu ya Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana rasanya? Penak apa tambah gundu? Ya, ini terus dicoba Bapak Ibu. Ya. Oke, kemudian arah waktu yang keempat, percayalah bahwa Allah sanggup mengubah perbuatan buruk orang tersebut menjadi kebaikan bagi Anda. Inilah hikmah. Inilah caranya Allah agar kita tambah dekat, tambah baik, tambah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ingatlah Bapak Ibu, percaya bahwa Allah itu sanggup mengubah perbuatan buruk orang tersebut itu untuk kebaikan kita. Ya, gara-gara aku diputusin oleh laki-laki ini, ternyata Allah kirimkan jodoh yang terbaik. Oh, ini Masya Allah. Gara-gara aku ditipu oleh dia, ternyata hari ini aku bisa punya bisnis yang lebih besar. Karena aku punya pengalaman bagaimana aku biar tidak ditipu kembali. Aku punya strategi. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan pengalaman ini. Itu kan luar biasa. Ya kan? Gara-gara aku difitnah, membuat jiwaku tambah semakin kuat, semakin menasihati diriku untuk hati-hati dalam berbicara. Ambil hikmahnya. Dan yang kelima, yang terakhir, berdoalah perlahan dan serius sebelum tidur malam. Sampaikan, ya Allah, ampunilah kesalahanku sebagaimana aku mengampuni kesalahan saudaraku. Ya Allah, ampunilah kesalahanku sebagaimana aku mengampuni kesalahan saudaraku. Berarti kita memaafkan betul-betul karena Allah. Karena kita pengen mendapatkan maafnya Allah, maka kita juga sifat Allah kita hadirkan, memaafkan kesalahan orang lain. Setuju? Kan ada kisah cukup panjang tentang orang yang masuk surga lewat jalur pemaafan. Yang Rasulullah ini dari sahabat Ansor, ya, yang satu Rasulullah SAW taklim, Rasul mengatakan calon penghuni surga datang. Penghuni surga datang lagi, penghuni surga datang lagi. Salah satu amal orang ini adalah sebelum tidur dia memaafkan semua kesalahan orang yang saat ini mendolimi, menyakiti hatinya, mau dilepaskan, mau dimaafkan. Semoga Bapak Ibu kita menjadi pribadi yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Amin. Itulah sebagaimana doa kita saat kita di Lailatul Qadar, doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai orang yang meminta maaf, karena itu maafkanlah aku.
kita minta maaf sama Allah, dan Allah maafkan, kita juga harus bisa memaafkan. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, insya Allah menjadi tambahan materi kita, tambahan pelajaran hikmah dalam diri kita, agar hidup kita tenang, hidup kita nyaman, hidup kita bahagia. Allah pantaskan kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang ihsan, sehingga kita dilayak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan jalur pemaafan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca istighfar kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Doa qunut nasri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa buka puasa bagi yang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tembok dibuat pasti ada kuncinya, masalah dihadirkan pasti ada solusinya.